मु आराधकंक आराधना भक्ति आउ मु आराधकंक आराधना को स्वर प्रदान करुवा पूजा। शांबुकी तारकासुर को कुमार कार्तिकेय बध करने उत्साहित कले। परमदेव श्री महादेव दर्शन लाभ करी कश्यप एवं अद्विती प्रसन्न हो उठती। अदिति डाकरे श्री गणेश द्विती को दंड दियंती। कार्तिकेय द्वारा असुर मृत्युर सूचना शुणी उत्तेजित तारकासुर निजे कार्तिकेय को बध कर निष्पत्ति नियंती। स्वार्थ दृष्टि रे स्वामी को प्रतिष्ठा और सम्मान को तुम्हें देखि पारिबनी नानी। हाँ, इंद्र भली का पुरुष चाटुकर आउ मो पौत्र तारकासुर कृपारे जीवित थिबा एभली पुत्र को जन्म दे तू को मोरे कथा कहूचो। तते कोड़े एथि पई भय लागुनी जे मो संकेत मात्र के विश्व विजयी तारकासुर तो इंद्र को बध करिदब। नानी ए संसार रे जहा भी किछि घटुची सब परमदेव श्री महागणेशंकर इच्छा रे ही घटुची। आमे समस्त तो केवल निमित्त मात्र करिबा लोक तो परमदेव श्री महागणेश। ये प्रवंचक ऋषिर प्रोत्साहन पाई तो साहस दिन को दिन बढ़ी चली अदिति। सावधान, मो क्रोधर ज्वाला तते भस्म करि देई पारे। मोर निर्देश तो भीरु इंद्रर अंतर कारण पलटिबो। मु तुमर ए चेतावनी रे केबे भी भयभीत हेइ जिबिनी। नानी मु धर्मपरायण स्त्री। धर्म मार्ग रे चलिबा व्यक्ति को कठिन परीक्षा अवश्य देबाकू पड़ी थाए, किंतु अंतिम विजय ताको ही प्राप्त हेइ थाए। परमदेव श्री महागणेश जदि मु संपूर्ण निष्ठारे पतिव्रता धर्मर पालन आउ आपण को पूजा करिथिबि तो एबे नानी रो उदंडता को उचित दंड मिलू। देवी अदिति, तुम्हें तो धैर्यर माता। आज तुम व्यवहार देखी मु निजे आश्चर्य हो गली। स्वामी जदि मो द्वारा किछि भूल होइछि सेति पई मु क्षमा चाहूची। किंतु कौन देवी अदिति? वेद ज्ञान तो आमको एही शिक्षा प्रदान करुछि ना जे अत्याचार करिबा लोकठु अधिक दोषी अत्याचार सहिबा लोक ही हेइ थाए। नानी को अत्याचार को मु किछि समय पई सह्य कली, किंतु एबे से सीमा समाप्त हो जाइछि। देवी अदिति, वेद ज्ञान उपरे तुमर पूर्ण पांडित्य देखी मु प्रसन्न। जानिछ वेदरे एमिति शिक्षा काहेकि दिया जाए? काहेकि स्वामी? जेतेबेले आमे कहार अत्याचार सहु, अत्याचार करुथबा व्यक्तिर निज शक्ति उपरे मिथ्या अभिमान होई जाए। एई मिथ्या अभिमान रे से समस्तंक उपरे अत्याचार करिथाए। सेथिपई अत्याचार करिबा व्यक्ति को विरोध करी तार प्रकृत शक्तिर परिचय देबा नितांत आवश्यक। देवी अदिति, जीवा स्वामी। केउठिकु? परमदेव श्री महागणेशंक प्रहार रे आहत नानीर उपचार करबाकू। देवी अदिति, सतरे तुमे जने ऋषि पत्नी। आस जीवा। तारकासुर दीति प्रकट हो। तारकासुर हो दीति। तारकासुर प्रकट हो। तारकासुर धैर्य धर दीति। मो सम्मान रक्षा कर। प्रकट हो दीति। तुमे धैर्य धर दीति, धैर्य धर। तारकासुर प्रकट हो। तारकासुर प्रकट हो। नहीं दीति, मो सम्मान रक्षा कर। शंभु गुप्तचर कंप शिवपुत्र को नहीं ए जाए कहीं जाती स्वर्गर सुख ऐश्वर्य भोग करे तमे समस्ते अलसुआ ଆଉ ଭୀରୁ ହେଇଗଲଣି।
ଆରେ ମୂର୍ଖ ଗଣ, ଅସୁର ଜାତିର ମହାନ କୀର୍ତ୍ତିକୁ କଳଙ୍କିତ କର ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ତାରକାସୁର ତମକୁ କଦାପି କ୍ଷମା କରିବନି। ଏବେ କୁହ, ଏ କମ୍ପ ଅକମ୍ପ ଏ ଯାଏ ଆସିଲେନି କାହିଁକି? କାହିଁକି ଆସିଲେନି? ଏବେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ତାରକାସୁରକୁ ନିଜ ସଭାରେ ତମ ଭଳି ଭୀରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅସୁର ସମ୍ରାଟ ତାରକାସୁରଙ୍କର ଜୟ। କପଟି ଦେବତାଙ୍କ ଭଳି ନାରଦ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଛଳନା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି। ଛଳନା? କେମିତିକା ଛଳନା? ହେଲେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ତାରକାସୁରର ଗୁପ୍ତଚର ମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କରିବାର ଦୁଃସାହସ କିଏ କଲା? ଶିବଗଣ, ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ଜୀବିତ ଅଛୁ ସ୍ୱାମୀ। ଉଚିତ ତ ଏଇଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ତମେ ଦୁହେଁ ଶିବଗଣଙ୍କ ହାତରେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କରିଥାନ୍ତ, ତମକୁ ମୋର ସେବକ ଆଉ ଅସୁର କହିବାକୁ ମତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ଲଜ୍ଜା। ସ୍ୱାମୀ, ଶିବଗଣଙ୍କ ବେଶ ଧରି ଆମେ କୈଳାସର ସବୁଆଡେ ବୁଲିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଶିବପୁତ୍ର ମିଳିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଶିବଗଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଶିବପୁତ୍ର କୈଳାସରେ ନାହିଁ? ଶିବପୁତ୍ର କୈଳାସରେ ନାହିଁ? ତେବେ ସେ କୋଉଠି ଅଛି? କୋଉଠି? ସ୍ୱାମୀ, ଶିବପୁତ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ଲୋକରେ ଅଛି। ନକ୍ଷତ୍ର ଲୋକ? କୋଉଠି ନକ୍ଷତ୍ର ଲୋକ? କୋଉଠି ନକ୍ଷତ୍ର ଲୋକ? ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଅସୁର ରାଜ। ଭୟାସୁର, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ତନ ତନ କରି ଖୋଜ, ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ର ଲୋକର ଠିକଣା ନେଇ ଶିବପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକେୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅ। ଯାଅ, ଯାଅ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ। କମ୍ପ ଅକମ୍ପ, ଏବେ ତୁମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲ ହେଇଛି। ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ତାରକାସୁରକୁ ତମ ଦୁଇଙ୍କଠୁ ଏହାଠୁ ଅଧିକ ଆଶା ବି ନଥିଲା। ଶିବଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ ତମେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ତାରକାସୁର ନାଁକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଛ। ସେଥିପାଇଁ ତମ ଦୁଇଙ୍କର ଜୀବିତ ରହିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ସେ ଶିବପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକେୟକୁ ଜୀବିତ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ତାରକାସୁର। ତାରକାସୁର। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शुक्राचार्य, ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଏମିତି ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ଦୈତ୍ୟରାଜ ତାରକାସୁରର ଉପେକ୍ଷାର ଦୁଃସାହସ କରନି। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, କରନି। ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମେ ଉପେକ୍ଷାର ପାତ୍ର। ନାଇଁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ନାଇଁ। ମୁଁ ତ ଆଦର ଏବଂ ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱୟମ୍ଭୁକୁ ସମ୍ମାନ ନ କରେ, ତାର ଜୀବିତ ରହିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମତେ ବଧ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ବି କରିସାରିଛ, କିନ୍ତୁ ଶିବ କୃପାରୁ ଅସଫଳ ହେଇଛ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଅସଫଳ ହେବ। ନାଇଁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଆସିନି। ବରଂ ମୁଁ ତ ତମ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ତାରକାସୁର ନିଜେ କଣ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ? ନାଇଁ, ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି କିଏ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି?
ମୁଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ପାତାଳର ଅନ୍ଧାରରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବି। ଏହି ସଂସାରରେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ହେବି, ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ପରମ ଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତ୍ରିଦେବ ଏବଂ ତ୍ରିଦେବୀଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ତ ବହୁ ଦୂର, ତୁମ ଭଳି ଦୁଷ୍କର୍ମୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ବି ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନା, ଆଉ ଚାଲିଯାଅ ଏଠାରୁ ତମେ। ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣି ନ ନେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯିବି ନାହିଁ। କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତମର? ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ, ମତେ କୁହ ଯେ ମୋର ଘୋର ଶତ୍ରୁ ଶିବପୁତ୍ର କୋଉଠି ଅଛି? ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷଣି ତାକୁ ବଧ କରିଦେବି, ଏଇ କ୍ଷଣି। ଶିବପୁତ୍ର ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଟଳ ସତ୍ୟ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବରଦାନ ଅନୁସାରେ ତୁମର ଅନ୍ତ ଶିବପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହବ। ଅସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବ। ତୁମ ଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ବି ଭକ୍ତି ଓ ଆରାଧନା ନ କରୁଥିବା ନାରଦ ତ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି, ହେଲେ ତମେ କିଛି ଜାଣିନ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ? ଏ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ନାରଦଙ୍କ ଭଳି ପରମ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବିନି। ନାରଦ ତ କପଟିଆ, ସେ ନିଜ ଚାତୁରୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିଦେଇଥାଏ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ମହାନତା ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ ଏ ସଂସାରର ସବୁତକ ଭାଷା ବି କମ୍ ହେଇଯିବ। ସେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣିଙ୍କ ଭକ୍ତିର ପୁରାଣ ଲେଖି ବସିଲେ ଏ ସଂସାରର ସବୁ ତାଳପତ୍ର ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ, ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଏଠିକି ନାରଦର ପ୍ରଶଂସାର ପୁରାଣ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିନି, ବରଂ ଜାଣିବାକୁ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶିବପୁତ୍ର କୋଉଠି ଅଛି। ଆପଣ ନିଜ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ସେ କୋଉ ନକ୍ଷତ୍ର ଲୋକରେ? ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ, ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ତମ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ରାକ୍ଷସ ଶାମ୍ବୁକଙ୍କ ପୁତ୍ରେ ଶାମ୍ବୁକୀକୁ ବିବାହ କଲି, ତୁମ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଏବେ ତମକୁ ମୋ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାରକାସୁର, ନା ତୁମେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ, ଆଉ ନା ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛ, ଆଉ ନା ଶାମ୍ବୁକୀ ସହିତ ବିବାହର ଆଦେଶ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି। ହଁ, ଦୈତ୍ୟମାତା ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କୁ ଶାମ୍ବୁକୀ ଏବଂ ତୁମର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। ହଁ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ, ହଁ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ତାରକାସୁର ତୁମର ପରାମର୍ଶକୁ ସମ୍ମାନ କରିଥିଲା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ହବ। ତାରକାସୁର, ବ୍ରହ୍ମବାକ୍ୟ ଅଟଳ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ତୁମର କାଳ ସିଏ ତୁମ ହାତରେ କେମିତି ବା ମରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ଆଉ ମାରିବାର ବିଚାର ତ୍ୟାଗ କର। ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ, ଆପଣ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ହେଇ ବି ଇଏ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି? ଇଏ ତ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଯେ ମାରିବା ଲୋକ ମରିବାର ସୁଯୋଗ ଦବା ପୂର୍ବରୁ ମାରିଦବା, ଆଉ ମୁଁ ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଗୋଟେ ଅସୁରର ଧର୍ମ। ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈତ୍ୟ ଜାତିର ଗୌରବର ନିୟମ ଆପଣ ନିଜ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିବପୁତ୍ର କୋଉଠି ଅଛି? ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈତ୍ୟ ମାତା ଦ୍ୱିତୀଙ୍କ ରାଣ, ଆଜି ଆପଣ ଦୈତ୍ୟ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁନି। କୁହନ୍ତୁ ସେ କୋଉଠି ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ। ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ,
ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ମତେ ନ କୁହନ୍ତି ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୈତ୍ୟ ଜାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈତ୍ୟ ଶତ୍ରୁ କହିବାକୁ ସଂକୋଚ କରିବରେ। ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦୈତ୍ୟ ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଣ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ? ତାରକାସୁର, ମୁଁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ମୋର ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା ବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଇ ନପାରେ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭବିଷ୍ୟତ ସତ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଏବଂ ହିତୈଷୀ। ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦୈତ୍ୟ ଜାତି ଏବେ ବି ତମକୁ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ହେଇତେଇସି ଆଉ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ମାନୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ତାରକାସୁର ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଏବେ କୁହ, ଶିବ ପୁତ୍ର କୋଉଠି ଅଛି? ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ, ଆପଣ କିଛି ଦେଖିପାରିଲେନି ନା ଦେଖିକି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ତାରକାସୁର, ଶିବ ଆମ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ। ଶିବପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ନିଜ ଦୈତ୍ୟ ଜୀବନରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସମୟ ଆସିନି। ତୁମେ ନିଜ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ସେ ସମୟର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛ? ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏବେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁରୁ ଦୈତ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ନା ଆପଣଙ୍କର ଦୈତ୍ୟ ଜାତିର ସମ୍ମାନର ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଆଉ ନା ଦୈତ୍ୟ ମାତା ଦିତିଙ୍କର ରାଣ ନିୟମର। ଆପଣ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ହିତକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ଦୈତ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦୈତ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ତାରକାସୁର, ମୁଁ ତ କାଳଠୁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ, ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ, ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ବରପ୍ରାପ୍ତ ତାରକାସୁରର ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ନିଜେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ବି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବାକି ଥାଏ ତେବେ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ହିତ ଆଉ ଦୈତ୍ୟ ମାତା ଦିତିଙ୍କ ନିୟମ କାରଣରୁ ମତେ ନକ୍ଷତ୍ର ଲୋକର ଠିକଣା କୁହନ୍ତୁ। ତାରକାସୁର, ଶିବପୁତ୍ର କୁମାର କାର୍ତ୍ତିକେୟ କୃତ୍ତିକାଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଲୋକରେ ବଢୁଛନ୍ତି। ସେ ସେଠି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ତୁମେ ସେ ବାଳକର କ୍ଷତି କରିବାର ଦୁଃସାହସ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ନଚେତ ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହବ। ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ତାରକାସୁର ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ଯେ ତାକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ ଆଉ କଣ ନୁହଁ।